नूर है, इल्म नूर है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, 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 इल्म नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़ैनी आज़माइश सीज़न 8 लेकर आपके लिए हाजिर हैं। ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद है हमारे दिलों में इल्म का नूर बढ़ाता जाएगा। सिलसिला कैसे चलना है, इनामात क्या होंगे, टीम्स कौन सी हैं, राउंड कौन से हैं, आज आपको बताना है। जहाँ जहाँ दुनिया भर में आप हमारे सिलसिले में शामिल हैं, निहायत तवज्जो के साथ हमारे सिलसिले में शामिल हो जाएं। रोज़ाना ही सिलसिले में इंशाअल्लाह ढेरों दीनी मालूमात और हैरत अंगेज़ मालूमात आपको मिलनी है। तो अगर आप लिखते चले जाएंगे, सिलसिला ख़त्म होगा, आपके पास इल्म दीन का ख़जाना जमा हो जाएगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस सिलसिले में आपसे भी सवाल होते हैं, मदनी चैनल के नादरीन से भी सवाल होते हैं, यहाँ मौजूद हाज़रीन से भी सवाल होते हैं, और बड़े प्यारे प्यारे आपके लिए तहाइफ़ हमने तैयार किए हैं। जी हाँ, इंशाअल्लाह जहाँ बहुत खूबसूरत किताबें आपको तोहफे में दी जाएंगी, वहाँ आपके लिए हरमैन तय्यबैन के बहुत ही खूबसूरत निहायत ही मुतबर्रिक तबर्रुकात भी आपके लिए मौजूद हैं। तो सिलसिले में हमारे साथ शामिल रहिएगा। वक्त हुआ है तिलावत कुरान मजीद का। इंशाअल्लाह हमारे इमाम साहब तशरीफ़ लाएंगे और तिलावत कुरान मजीद से हमारे सिलसिले का बाकायदा आगाज़ होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اب کیوں نہ اس مبارک قصیدے کے چند اشعار پڑھے جائیں اور یہاں موجود اسلامی بھائی بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں سب مل کر ان اشعار میں شامل ہو جائیں. بڑا مبارک قصیدہ ہے. شاعر کلام لکھ کر تمنا کرتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائیں، مگر وہ قصیدہ جس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے بارگاہ رسالت میں مقبول شدہ یہ قصیدہ ہے. دنیا بھر میں عاشقان رسول بہت ذوق سے پڑھتے ہیں. مل کر انشاءاللہ قصیدہ بردہ کے چند اشعار. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب میں اپنے یوں سمجھیے کہ اس پورے سلسلے کو ہم جو لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ دو بڑے ہی پیارے اسلامی بھائی جو ہمارے معاون کے طور پر میرے ساتھ اس سلسلے میں ہوا کریں گے. باری باری بھی کبھی کبھی تشریف لائیں گے، ایک ساتھ بھی ہوا کریں گے. میری مراد ہمارے یوسف سلیم بھائی ہیں اور ہم سب کے ہر دل عزیز عابد باپو ہیں. گزارش ہے کہ تشریف لائیے اور ان سے بھی انشاءاللہ برکتیں لیں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. آئیے تشریف لائیے سب. الحمدللہ. مبارک ہو. ماشاءاللہ. باپو کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خوش رکھے. باپو کیا فرمائیں گے؟ ایک بار پھر ذہنی آزمائش میں آپ کا ساتھ رہے گا. آج میں مسجد میں جب نماز پڑھ کے ہم آ رہے تھے باہر کی جانب تو ایک اسلامی بھائی ملے. تو جب وہ آ رہے تھے نا تو میرے ذہن میں یہ بات ہے میں یار یہ ذہنی آزمائش کی بات کریں گے. تو یہ کہ جب وہ قریب آئے تو سلام کیا. انہیں سلسلہ کتنے بجے شروع ہوگا؟ تو میں یار سب کو انتظار ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تقریباً جو اس سلسلے میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر اس سلسلے کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. الحمدللہ. سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. ایک بہت خوبصورت کلام اس سلسلے کے لیے ریکارڈ کیا گیا. دنیا بھر کے ناظرین نے بہت پسند کیا. سوشل میڈیا پہ بھی بہت اچھا فیڈ بیک آیا. تو کیوں نہ اس کلام کو آج یہاں مل کر پڑھا جائے اور مل کر سنا جائے. آئیے مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش کا وہ کلام علم نور ہے انشاءاللہ ایک بار پھر مل کر سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم النور العلم النور. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے. چلو چلو سمیٹ لو
बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है, ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है, समा है जीत का हंसी, शिकस्त भी ज़िशान है। बहिश्त का सहल चलो अगर यहाँ हो रास्ता, बहिश्त का सहल चलो अगर यहाँ वो रास्ता है इल्म का कि ऐसा रास्ता नहीं। तलब में जो करे सफर, सुनो मकाम इल्म गर, तलब में जो करे सफर, मलाइका बिछाए पर रिजा से उसके काम पर, उसके काम पर। एक मर्तबा हजरत सैयदना फतेह मुसली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हाजरीन से पूछा, जब मरीज को खाने पीने और दवा से रोक दिया जाए तो क्या वो मर नहीं जाता? लोगों ने अर्ज की, जी हाँ। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, यही मामला दिल का है, जब इसे 3 दिन तक इल्म व हिकमत से रोका जाए तो वो भी मर जाता है। ग़िज़ा दवा शिफा है ये, दिले मरीज ले इसे, ग़िज़ा दवा शिफा है ये, दिले मरीज ले इसे, रहा जो दूर 3 दिन तो जिंदगी से दूर है। तलाश इल्म बंदगी है दर्स इसका तस्बीह, तलाश इल्म बंदगी है दर्स इसका तस्बीह, रहे जिना का है निशान दिलाएंगे बुलंदियां। सिलसिले का आगाज करते हैं। आज मुकाबला है बाबुल मदीना कराची और गुजरात के दरमियान। जी, पंजाब का एक मशहूर शहर और बाबुल मदीना कराची मक्की। बाबुल मदीना कराची की 2 टीम्स हैं, इसलिए हमने मक्की और मदनी टीम्स रखी हैं और इब्तिदा है मेज़बान शहर से। जी हाँ, बाबुल मदीना कराची के आलमी मदनी मरकज़ में सिलसिला हो रहा है और बाबुल मदीना कराची की टीम से ही यूँ समझिए कि सिलसिले का आगाज़ है। गुजरात पंजाब का बड़ा मशहूर शहर, ये दोनों टीम्स कैसी तैयारी करके आई हैं, कौन इस्लामी भाई आए हैं, किस शोबे से इनका ताल्लुक़ है, ये सब कुछ इनसे सुनना है। और आज कुछ आपको बाबुल मदीना कराची के बारे में भी बताएंगे। एक हमने डॉक्यूमेंट्री दोनों शहरों के लिए बनाई है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन को बताते हैं कि टीम्स कितनी हैं, ये सिलसिला होगा कैसे। ज़हनी आज़माइश सीजन 8 में डबल 12 टीम है, 24 टीम्स हैं और उसमें हमने 2 ग्रुप बनाए हैं। जरा हमें ग्रुप मक्की और ग्रुप मदनी की मालूमात दीजिए स्क्रीन पर, तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा। जी दिखाइएगा जरा स्क्रीन पर। मक्की ग्रुप में मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये बाबुल मदीना कराची, गुजरात, मरकज़ुल औलिया लाहौर, सक्खर, कोयटा, सरदाराबाद, गिलगित। जी बहुत दूर से टीम आ रही है इस बार, ओकाड़ा,
मदीनतुल औलिया मुल्तान, नवाब शाह, सुई बलूचिस्तान और साहिवाल। आप देख रहे होंगे कि किस तारीख को किसका किसके साथ मुकाबला है। और यहाँ एक और बड़ी अहम बात बतानी है कि जब ये जितनी टीमें आ रही हैं आज, बाबुल मदीना और गुजरात के इस्लामी भाई हैं, हारने के बाद भी एक मौका मिलेगा हर टीम को, दूसरा मौका नहीं मिलेगा, एक मौका हर टीम को मिलेगा, 2 मुकाबले का मौका मिलेगा। और उसके बाद अगर दोनों में वो हार गए तो फिर हम उन्हें तहाइफ देकर रुखसत करेंगे। ज़हनी आजमाइश से कोई खाली हाथ नहीं जाता, पीछे रहकर भी तबरुकात और तहाइफ लेकर ही घर जाता है। हम अपने मेहमानों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। और कौन कौन सी टीमें हैं जी जनाब? यहाँ बाबुल मदीना मदनी, गुलजार तैयबा, रहमताबाद एबटाबाद, मीरपुर खास, जमजम नगर हैदराबाद, रहीम यार खान, गुजरांवाला बमुकाबला घोटकी, इस्लामाबाद और उसका मुकाबला है बैन अल-अक़वामी। जी हाँ, बैन अल-अक़वामी से मुराद पाकिस्तान के बाहर के कुछ इस्लामी भाई भी आए हुए हैं। कश्मीर का मुकाबला होगा डेरा अल्लाह यार से। ये 12 टीमें हैं हमारे ग्रुप मदनी में। तो गोया पाकिस्तान के कोने कोने से आशिकान रसूल आएंगे इस मंच पर, और देखना यह है कि इस जहनी आजमाइश में वो कैसे पूरा उतरते हैं। जी अब शुरू करते हैं आज का मुकाबला। मदनी चैनल के नाजरीन से पहला सवाल, वो कौन से सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो इल्म दीन की नूरानी मजलिस सजाते हुए इल्म के तलबगारों को शरई मसाइल बताते और कुरान पाक सही तलफ़ुज़ और दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना सिखाते थे। सहाबी रसूल होकर कुरान पाक को दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना सिखाते थे। हम सब इस्लामी भाइयों के लिए कितना बड़ा दर्स है कि हमें मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करनी चाहिए, सहाबा का तरीका है। अब आते हैं कि इसका जवाब कहाँ मिलेगा। वो सहाबी का नाम, सहाबा तो बहुत सारे हैं। एक आपको मदनी चैनल के नाजरीन को एक हिंट दे देता हूँ, एक इशारा दे देता हूँ, और वो इशारा ये है कि जनवरी का महनामा फैज़ान मदीना, जी हाँ, दावत इस्लामी ने जनवरी से जो खूबसूरत महनामा हमें अता फरमाया है, उसको आप चाहें तो डाउनलोड कर लें। जिन खुशनसीबों ने वो महनामा अपने घर में बुक करवा लिया है तो ज़रा खोलिए, उसमें ये नाम मौजूद है सहाबी का। तो आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। सही जवाब देने वालों को भी इंशाअल्लाह मुबारक तबरुकात उनके घर के एड्रेस तक, इंशाअल्लाह घर के दरवाजे तक अल्लाह ने चाहा तो पहुँचाए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब तारुफ हासिल करते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारे गुजरात वालों से, ज़ाहिर मेहमान हैं हमारे, तो पहले गुजरात के इस्लामी भाइयों से अपनी बारी बारी अपना अपना नाम बताएंगे और किस शोबे से ताल्लुक़ है ये भी बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अत्तारी है और मैं शोबा तालीम से जो है रिलेट हूँ। माशाल्लाह। एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा आफ्ताब भाई, आप टीचर हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? स्कूल प्राइवेट स्कूल है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे भाई का नाम बताएंगे। मोहम्मद हसन रज़ा तारी, माशाल्लाह, इमामत व खिताबत। अच्छा, कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात। किस मस्जिद के इमाम है हुजूर आप? जामिया मस्जिद हादी हुसैन। अरे भाई माशाल्लाह, इमाम साहब आए हैं हमारे मुकाबले में। जनाब तीसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद वकास अत्तारी जी, इमामत व खिताबत। और मस्जिद का नाम? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुजरात से 2 इमाम और एक टीचर। तैयार हो जाओ कराची वालों, मुकाबला है इमामों से और उस्तादों से। जी कराची वाले अपना नाम बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अहसन शहजाद अत्तारी जी, शोबा जामियतुल मदीना। अच्छा, तदरीस करते हैं या पढ़ते हैं उसमें? तालिब इल्म हैं। कौन से दर्जे में? सालिसा। तीसरे दर्जे के जामियतुल मदीना के तालिब इल्म। जी हुजूर, दूसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद इलियास अत्तारी, शोबा मदनी अतियात बॉक्स। मदनी अतियात बॉक्स के इलियास भाई, आप किसी सिलसिले में ज़हनी आजमाइश की तशरीफ भी लाए थे और कहाँ तक पहुँचे थे? हम ज़हनी आजमाइश के सिलसिला सीज़न 6 में हमारी टीम थी और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फाइनल तक हमारी टीम गई थी। फाइनल आप जीते थे या फाइनल में पीछे रह गए थे? फाइनल में पीछे रह गए। अच्छा, रनर अप रहे थे, लेकिन सीज़न 8 में फिर क्यों तशरीफ लाएं? कोई पीछे खास वजह? घर वालों की भी ख्वाहिश थी और अपनी ख्वाहिश भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मदीना भी देख लिया? मदीना भी। अच्छा, अभी जाने का इंतजार है। चलें जनाब, क्या मालूम सीज़न 8 की सिलसिले की बरकत से मदीना शरीफ भी हाजिर हो। तीसरे इस्लाम भाई भी हैं माशाल्लाह। जी, गुलाम कादिर बिन मोहम्मद अकरम, जामियतुन नूर, बाबुल मदीना कराची। अच्छा माशाल्लाह, जामियतुन नूर में पढ़ते हैं आप? अच्छा, कौन से दर्जे में? अब माइक के आगे। दर्जा सादिसा। जी जनाब, एक तरफ असातिज़ा और इमाम साहिबान हैं और दूसरी तरफ जामियतुल मदीना के तलबा हैं। मुकाबला इंशाअल्लाह उम्मीद है बहुत दिलचस्प और बहुत खूबसूरत होना है। गुजरात और बाबुल मदीना का मुकाबला है। बहुत सारे नाजरीन ने गुजरात का नाम तो सुना होगा, मगर पाकिस्तान का ये शहर गुजरात कैसा है और उसके अंदर क्या क्या खुसूसियात हैं, आइए एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री गुजरात के बारे में देखते हैं। जी
ضلع گجرات پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے۔ اس کا مرکزی شہر گجرات ہے۔ مشہور شہروں میں گجرات، کھاریاں اور سرائے عالمگیر شامل ہے۔ 1998 میں آبادی کا تخمینہ 20,48,008 تھا۔ اس کا رقبہ 3192 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر مشہور شاہراہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ اس ضلع کے جنوب سے دریائے چناب اور شمال سے دریائے جہلم گزرتا ہے۔ یہ شہر سینکڑوں دیہاتوں میں گھرا ہوا ہے، جہاں سے لوگ کام کاج کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں۔ ضلع گجرات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ زیادہ تر گندم، گنے اور چاول کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ تاریخی باقیات: کئی تاریخی عمارتیں اور بقایات کھنڈروں کی شکل میں پاک نعیمی کابینہ گجرات کے آس پاس موجود ہیں۔ پاک نعیمی کابینہ گجرات بجلی کے پنکھوں، فرنیچر سازی، برتن سازی اور جوتوں کی صنعت میں ایک نام رکھتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل پاک نعیمی کابینہ گجرات میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی کام بہت ہی احسن انداز میں جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی جس کو مسجد بھرو تحریک بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی کے تحت 5 مقامات پر مدنی مراکز قائم ہیں، جہاں کثیر اسلامی بھائی شرکت فرماتے ہیں۔ مدنی منوں کے مدرسوں بنام مدرسۃ المدینہ کی تعداد 12 ہے، جبکہ مدنی منیوں کے مدارس بنام مدارس المدینہ للبنات کی تعداد 3 ہے۔ مزید علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جامعۃ المدینہ بھی ہے، جہاں سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کا کورس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پاک نعیمی کابینہ گجرات میں دعوت اسلامی کے تحت 4 جامعۃ المدینہ قائم ہے، جہاں صرف اسلامی بھائی عالم کورس کی سعادت پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 مقامات پر جامعۃ المدینہ للبنات بھی موجود ہیں، جہاں سے کثیر اسلامی بہنیں عالمہ کورسز کی سعادت پا رہی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین و دنیا کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا شعبہ بنام دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم بھی قائم ہے، جہاں سے کثیر مدنی منع اور مدنی منیاں دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امت کی خیر خواہی کے جذبے سے سرشار آپ کی دعوت اسلامی کے تحت پاک نعیمی کابینہ گجرات میں 215 مقامات پر درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے اور 6 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے یعنی اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے 2 مقامات پر مکتبۃ المدینہ بھی قائم ہے، جہاں سے مختلف موضوعات پر مشتمل رسالے اور کتابیں طلب کی جا سکتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو کر نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کریم پاک نعیمی کابینہ گجرات سمیت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام عام فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم پاکستان کے تمام ہی شہروں کو ہرا بھرا رکھے، خوشحال رکھے، اور گجرات سے آئے ہوئے عاشقان رسول آج موجود ہیں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ گجرات کے بہت سارے عاشقان رسول آج سلسلے میں شامل ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ وہاں کے رہنے والے عاشقان رسول کی رب خیر فرمائے اور وہاں دعوت اسلامی کو بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ باب المدینہ کراچی دعوت اسلامی کا مرکز بھی یہیں ہے اور پاکستان کا اہم ترین شہر ہے۔ آئیے باب المدینہ کراچی کے بارے میں بھی کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ سندھ پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے جو بر صغیر کے قدیم ترین تہذیبی ورثے اور جدید ترین معاشی و صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ سندھ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ہے۔ سندھ کی صوبائی زبان سندھی اور صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی اور اقتصادی مرکز ہے۔ کراچی دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی
अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़े कदीम माहीगीरों की बस्तियों में से एक का नाम कोलाची जो गोट था। कराची की असल तारीख कोलाची जो गोट से शुरू होती है। समुंदर के किनारे आबाद इस गांव में कोलाची नामी कबीला आबाद था, जिसके बायस इसे कोलाची जो गोट का नाम दिया गया। बाद अज़ां इस नाम में वक्त के साथ तब्दीली आती गई, जिसके मुताबिक माई कोलाची से माई कलाची और फिर कराची हो गया। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कबल शुरू हो गयी। कराची शहर का रकबा कमोबेश 3530 मुरब्बा किलोमीटर और 1360 मुरब्बा मील है। कराची की आबादी इस वक्त गैर सरकारी और बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक 24 मिलियन है। इस शहर को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया बाबुल मदीना भी कहते हैं, क्योंकि इसी शहर से इस खित्ते की परवाजें मदीना शरीफ की तरफ रवाना होती हैं। इसलिए इस शहर को बाबुल मदीना यानी मदीना शरीफ का दरवाजा कहा जाता है। शहर का कदीम एयरपोर्ट टर्मिनल अब हज परवाजों के लिए इस्तेमाल होता है और आपकी दावत इस्लामी के तहत यहाँ और दुनिया भर में हुज्जाज किराम व ज़ायरीन मदीना की तरबियत का सिलसिला किया जाता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, तबलीगी कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी, जो कि दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की इस्लाह के लिए मसरूफ़ अमल है। इस तहरीक का आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना भी बाबुल मदीना कराची में मौजूद है और दावत इस्लामी का आगाज भी इसी शहर से हुआ और इसी आलमी मदनी मरकज से दुनिया भर के लोग सौम व सलात सुन्नत व आदाब की खुशबू पा रहे हैं। तबलीगी कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी 102 से जायद शोबाजात में कुरान व सुन्नत का पैगाम आम कर रही है। बाबुल मदीना कराची में तबलीगी कुरान व सुन्नत का काम करने वाले 102 शोबाजात में से चंद शोबाजात की तफसील कुछ इस तरह से है। बाबुल मदीना कराची में दावत इस्लामी के तहत दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तादाद 5 हैं। बाबुल मदीना कराची में आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना के साथ साथ दीगर 11 मकामात पर दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमात का सिलसिला होता है। तावीज़ात अत्तारिया बाबुल मदीना कराची में इस्लामी भाइयों के 120 मुकामात पर और इस्लामी बहनों के कसीर मुकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगाए जाते हैं, जिन पर माहाना मरीजों की तादाद 61,000 से जायद है, जिनको 70,000 से जायद फी सबीलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं। बाबुल मदीना कराची में जामियातुल मदीना लिल बनात यानी इस्लामी बहनों के जामियातुल मदीना की तादाद 41 है, जिसमें 3,391 इस्लामी बहनें फी सबीलिल्लाह आलिमा कोर्स करने की सआदत पा रही हैं। जामियातुल मदीना लिल बनीन यानी इस्लामी भाइयों के जामियातुल मदीना की तादाद 36 है, जिनमें 3,910 तुलबा फी सबीलिल्लाह आलिम कोर्स करने की सआदत पा रहे हैं। दारुल मदीना बाबुल मदीना कराची में दावत इस्लामी के तहत दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम का आगाज किया है, जिसकी 15 शाखे बाबुल मदीना कराची में मौजूद हैं, जिनमें 4,510 तुलबाए किराम और 458 मदनी अमला तालीम व ताल्लुम में मसरूफ हैं। खुद्दामुल मसाजिद मजलिस खुद्दामुल मसाजिद के तहत बाबुल मदीना कराची में कसीर मसाजिद की तामीर की जा चुकी है। मजीद 19 मसाजिद की तामीरात का काम जारी है। आइम्माए मसाजिद बेशुमार मसाजिद ऐसी हैं जिनके आइम्माओ मुअज्जिनीन और खादमीन के मुशाहिरे यानी तनख्वाहों का मस्जिद इंतजामिया खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं कर पाती, लिहाजा उन हजरात की खैर ख्वाही में तनख्वाहों की अदायगी का भी दावत इस्लामी की जानिब से सिलसिला है। इसके अलावा भी आपकी दावत इस्लामी के तहत हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम आम करने के लिए मदारिसुल मदीना लिल बनीनो लिल बनात और मदरसतुल मदीना बालिगान
तालिबान कसीर तादाद में मौजूद हैं। बितफसील मदरसतुल मदीना लिलबनीन की तादाद 407 और मदरसतुल मदीना लिलबनात की तादाद 231 और मदरसतुल मदीना बालिगान की तादाद तकरीबन 1100 है। इसके अलावा दावत इस्लामी के तहत 7 मकामात पर मकतबतुल मदीना कायम है और कसीर मकामात पर मकतबतुल मदीना के बस्ते यानी बुक स्टॉल लगाए जाते हैं। आए रोज कसीर तादाद में इस्लामी भाई 3 दिन, 12 दिन, 30 दिन और 12-12 माह के मदनी काफिलों में सफर करते, मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला लेते और अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश फरमाते हैं। आप भी दावत इस्लामी से वाबस्ता होकर सुन्नतों की खिदमत में दावत इस्लामी का साथ दें। एक बार आप दावत इस्लामी के माहौल में आकर देखें, इंशा अल्लाह अज़्ज़वजल आप खुद अपने दिल में राहत और खुशी पाएंगे। अल्लाह हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबुल मदीना कराची में है ही इतना कुछ कि उसको दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा वक्त लग जाता है। बहरहाल दोनों मुबारक शहर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात तो वो शहर है जिससे हमें यूँ भी बड़ा प्यार है कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार पुरअनवार भी वहाँ मौजूद है, मुफस्सिर कुरान हैं। चलते हैं मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब आज आपको ये बताते हैं कि आज के सिलसिले में जो सेगमेंट्स हैं किस किस राउंड पर और किस किस सेगमेंट पर मुकाबले होंगे। आइए देखते हैं स्क्रीन पर आज के मुकाबले का अंदाज। जी इल्म नूर है, इसके अंदर इंशाअल्लाह 10 सवाल होंगे, हर टीम से 10-10 सवालात होंगे और उसके हर सवाल के जवाब पर 2 नंबर दिए जाएंगे। इश्क के बोल, इसमें 5-5 सवालात होंगे, ये अशार हैं और ये अशार इन्हें तक मुकम्मल करने होंगे। तीसरा सेगमेंट ये न्यू सेगमेंट है, नया अंदाज है। ज़हनी आजमाइश की जो एप्लीकेशन है, अगर अभी तक मदनी चैनल के नाजरीन आपने डाउनलोड नहीं की तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप भी हमारे साथ इस मुकाबले में अपने घर में बैठकर शामिल हो सकेंगे। चौथे नंबर पर जो सेगमेंट होगा फैज़ान मिसवाक और 5वां सेगमेंट बहुत खूबसूरत समझाइए मगर इशारों से और छठा सेगमेंट होगा सफ़र है मगर अकेले। ये डिसाइडर होगा और इसके बाद पता चलेगा कि आज के मुकाबले में कौन आगे बढ़ जाते हैं, कौन पीछे रह जाते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। गुजरात से हम अपने इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। एक बात आपको बतानी है मदनी चैनल के नाजरीन, हमने ये क्यों आज हमारे सेगमेंट का नाम आज से रखा है फैज़ान अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अजीम सहाबी हैं, मगर उनके बारे में आता है कि आप खुद फरमाते हैं कि जब मैं कोई बात सुनता था नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो वो भूल जाया करता था, जहन में रहती नहीं थी। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हुजूर मैं आपके इरशादात सुनता हूँ मगर याद नहीं रहते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा अपनी चादर को बिछाओ। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी चादर को बिछाया। नबी पाक ने मुट्ठी मुबारक को हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की चादर में डाल दिया। बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर मेरे आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगाओ। मैंने वो चादर सीने से लगा ली। कहते हैं वो दिन है, उसके बाद मैं नबी पाक की कोई बात नहीं भूला, कोई इरशाद नहीं भूला। ऐसा हाफजा मजबूत हो गया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा की कसीर जमाअत में सबसे ज़्यादा, ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आपको हदीसें याद थी और सबसे ज़्यादा रिवायतें भी। जी हाँ, अहदीस की रिवायतें बहुत सारे सहाबा ने की, मगर वो रावी जिन्होंने 4364 हदीसें रिवायत की, आपकी रिवायत शुदा हदीसें जो हैं वो हदीस की किताबों में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले हदीसों को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लाह ने ऐसा बाकमाल हाफ़ज़ा दिया, कहते हैं जब से नबी पाक ने चादर में कुछ डाला है, उस चादर को सीने से लगाया है, वो दिन है, उसके बाद कोई बात नहीं भूला। तो हमने उन्हीं की निस्बत से आज से एक नया अवार्ड, एक नया इनाम इंशाअल्लाह हमने शुरू किया है, फैज़ान अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखेंगे इन 6 इस्लामी भाइयों में से कौन से इस्लामी भाई
वो इनाम लेकर अपने घर को जाते हैं। इल्म नूर है सेगमेंट शुरू करते हैं और गुजरात वालों से पहला सवाल करते हैं। जनाब आप तैयार हैं? 25 सेकंड आपके पास होंगे, आप बिल्कुल मशवरा करेंगे, लेकिन मशवरा करने के बाद जब एक बार जवाब दे देंगे उसके बाद उसे तब्दील नहीं कर सकेंगे। पहला सवाल, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुताबिक पानी पीने में हर सांस के बाद क्या पढ़ना चाहिए? माशाल्लाह हमारे सिलसिले में आपको मदनी चैनल के नाज़रीन बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पानी हम रोज़ाना ही पीते हैं, अब देखें हर सांस में क्या पढ़ना चाहिए, ये भी सीख लेते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि पानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर शुरू करें और पहली सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और तीसरी सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ज़हनी आजमाइश सीजन 8 का पहला सवाल और उसका जवाब भी दुरुस्त दिया। मैं भी दोहरा लेता हूं, आप भी दोहरा लें। पानी तो रोज पीते हैं, ये तो हमें पता है ना कि 3 सांस में पानी पीना है, लेकिन जब पहला घूंट पिए पहले सांस के बाद क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जब दूसरा घूंट पिएंगे दूसरे सांस के बाद क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जब तीसरा घूंट पिएंगे उस सांस के बाद क्या कहेंगे? अर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली ने कितना प्यारा हमें वजीफा बता दिया है। मैं भी अमल की नीयत करता हूं, आप भी अमल की नीयत कर लें। चलें जनाब, सिलसिला भी जारी है और अमल की नीयतें भी जारी हैं। पहला सवाल है बाबुल मदीना कराची वालों से। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्तन में सांस लेने या उसमें फूंकने से मना फरमाया, इससे क्या मुराद है? बर्तन में सांस लेना जानवरों का काम है। बर्तन में जो सांस लेना है बाज़ औक़ात ये जहरीला भी होता है, जिसकी वजह से ये नुकसानदेह हो सकता है। और फूंक जो है वो बर्तन में मार सकते हैं, जबकि दरूद पाक या बिस्मिल्लाह या कोई ज़िक्र करके अगर फूंक मारेंगे तो ये वैसे शिफा होगा, इसके अलावा नहीं। जनाब बड़ी खूबसूरत बात है कि बर्तन में कुछ लोग चाय ठंडी करने के लिए फूंक मार रहे होते हैं, दूध को ठंडा करने के लिए फूंक मार रहे होते हैं। नहीं करना चाहिए, जानवरों का काम लिखा गया, बताया गया। और इसमें सांस में बाज़ औक़ात जरासीम बैक्टीरियाज भी होते हैं, साइंस भी आज ये कहती है। लेकिन अगर दम करने के लिए फूंक मारी जाए दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह का जिक्र करके तो वो ठीक है। अब जनाब तो ये जो है जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं, जवाब दुरुस्त है। तो अब आते हैं जनाब हम हमारे गुजरात के इस्लामी भाइयों की तरफ। असहाबे सुफ़ा को असहाबे सुफ़ा क्यों कहते हैं? हाय हाय, अल्लाह करीम वो मुबारक मकाम हमें देखना नसीब फरमाए जिसको असहाबे सुफ़ा की जगह कहते हैं। असहाबे सुफ़ा को असहाबे सुफ़ा इसलिए कहा जाता है कि मस्जिद नबी के अंदर एक चबूतरा था, सायादार जगह थी, जहाँ पे कुछ सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान बैठ कर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म दीन हासिल किया करते थे। इस वजह से उन्हें असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। चबूतरा कहते हैं सुफ़ा को। चबूतरे के पास वो उस जगह पर बैठने वाले सहाबा असहाबे सुफ़ा कहलाते। और ये बड़े मिस्कीन सहाबी थे, बड़े गरीब सहाबी थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म दीन हासिल करने के लिए वहाँ गोया नबी पाक के दर पर डेरा डाले रहते थे। असहाबे सुफ़ा बड़े मुबारक सहाबा हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके नाम से आज हमने ये जो हमने सुना है कि नाम का आगाज़ किया है, ये भी असहाबे सुफ़ा में से थे। अल्लाह करीम असहाबे सुफ़ा पर अपनी करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाए और हम सबको असहाबे सुफ़ा का वो मकाम जो मस्जिद नबवी शरीफ में है वो देखना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त है। जनाब वो कौन से सहाबी थे जो मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त एक ईंट अपनी तरफ से और दूसरी ईंट नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से लाते? अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबवी की तामीर है और सहाबा ईंटें उठाकर ला रहे हैं, क्या मंजर होगा। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने कहा हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तैयारी मजबूत लगती है जनाब। तीसरा सवाल है गुजरात वालों से। खुलफाए अरबआ के बाद सहाबा में कौन अफजल है? खुलफाए राशिदीन भी ने कहा जाता है, उनके बाद सहाबा में कौन अफजल है? खुलफाए राशिदीन के बाद अशरम वशरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रात हसनैन करीम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैह और बदर उहद, और फिर असहाबे बैत रिज़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, खुलफाए राशिदीन के बाद ये ज़रा तरतीब बड़ी खूबसूरत है, याद होनी चाहिए। खुलफाए राशिदीन के बाद बकिया अशरा मुबशरा, फिर हज़रात हसनैन करीमैन, असहाबे बदर, फिर उहद,
اصحاب بیت رضوان، یہ ان کی افضلیت ہے، یہ ترتیب ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں. سبحان اللہ، جواب درست ہے. اچھا، خلفائے راشدین کی بات چلی ہے تو ان کی جو افضلیت ہے اس کی ترتیب بھی بیان کریں. خلفائے راشدین میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور یہ خلفائے راشدین. یاد رہے کہ یہ ان کی جو خلافت ہے یہ فضیلت کی ترتیب پر ہے، یعنی جو عند اللہ، اللہ کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہے وہ پہلے خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت برترتیب خلافت ہے. یعنی جیسی ان کی افضلیت اللہ کی بارگاہ میں تھی ویسے ان کو یہ خلافت کا مرتبہ ملتا گیا. سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان جناب، وہ شعر یاد آ گیا ہمارے امام صاحب، اگر وہ شعر سنا دیں کہ ایک ہی شعر میں شاعر نے ان چاروں اصحاب کا کیا خوبصورت تذکرہ کیا ہے. جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. میں ایک اور شعر بھی سننا چاہ رہا ہوں. ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، امام صاحب کی بھی ایک ذہنی آزمائش کر لیتے ہیں. سلسلے میں آپ نہیں آئے لیکن ہم نے چھوڑنا تو پھر بھی نہیں آپ کو، اور آپ بہت اچھا وہ کلام پڑھتے ہیں. اشارہ دے دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک ہی شعر میں ان چاروں کا تذکرہ کیا، نام بھی نہیں لیا اور چاروں کی بات بھی بڑی پیاری کی. تحفہ بتا دیں شاید جلدی یاد آئے. برابر میں تحفہ پڑا ہے، جو پسند کریں اٹھا لیں. چلیں دیکھیں ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. کلام بتا دیتا ہوں، چلیں. ذرے جھڑ کر، شعر میں پتہ ہے، قریب پہنچ گئے ہیں. ذہن میں نہیں آ رہا. صدق و، ہاں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. کیا خوبصورت بات کی ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، عدل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت ہے، کرم حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے، اور ہمت مولا علی کی شجاعت ہے. 400 شہرے ہیں، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. اللہ تعالیٰ تربت خلفائے راشدین پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. سوال ہے گجرات والوں سے، عقیقہ کے کیا معنی ہیں؟ عقیقہ کے معنی ہے کاٹنا، یعنی ذبح کرنا یا کاٹنا. عقیقہ کے اوپر جانور جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے. عقیقہ کے لفظی معنی کاٹنا، الگ کرنا ہے، اور اس کے شرعی معنی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. جواب درست دیا ہے. کیا عقیقہ نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے.
عقیقہ نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا. اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ عقیقہ کر سکے تو اس پر عقیقہ نہیں. جی جناب، عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے، صرف سنت مستحبہ ہے، ترک گناہ نہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 5واں سوال ہے، امامہ شریف باندھنے کے آداب کیا ہیں؟ گجرات کے تینوں اسلامی بھائیوں کے سروں پر امامہ ہے، ذرا کچھ آداب بھی بیان کر دیجئے. امامہ شریف باندھنے کے لیے سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. قبلہ رو کھڑے ہو کر دائیں طرف سے شروع کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے جو بھی کام کرتے آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے ہر کام کو شروع کرنا پسند فرماتے. جی، امامے کو پاکی کی حالت میں، یعنی خود بھی پاک ہو، پاکی کی حالت میں قبلہ رو کھڑے ہو کر باندھے. مناسب یہ ہے کہ امامہ باندھنے میں پہلا پیچ داہنی جانب سے لے جائے کہ یہ حدیث میں ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام میں دائیں طرف سے ابتدا کو پسند فرماتے تھے. یہاں تک کہ میرے آقا اپنا مبارک جوتا پہنتے وقت بھی پہلے اپنا مبارک پیر دائیں جوتے میں داخل فرماتے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. عام طور پر امامہ باندھے تو کیا دعا پڑھے؟ امامہ باندھنے کی بھی دعا ہے جناب، یاد کر لیجئے. اس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کپڑے پہنو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. جب یہ دعا پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی فضیلت بھی ہے نا حدیث میں. اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. بڑی پیاری دعا ہے. جب بھی کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. سبحان اللہ، دعائیں بھی سیکھنے کو ملتی جا رہی ہیں، اور کتنی پیاری دعا ہے کہ لباس پہنے، امامہ پہنے اور دعا پڑھیں اور گناہ معاف ہو جائیں. کیا بات ہے مدینے کی. چلیں جناب، 5 سوال ہو گئے. یہاں بھی اسلام بھائی آئے ہیں، ان سے بھی کوئی سوال کیا جائے. تیار ہیں؟ کون جواب دے گا؟ چلیں پہلے تو یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں کیا تحفہ دیں گے. ذہنی آزمائش سیزن 8 کا پہلا تحفہ کیا ہوگا؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت مطبوعہ کتاب، اور یہ ایسے موضوع پر ہے عبدالحبیب بھائی کتاب کہ ایسے موضوع پر اتنی ضخیم کتاب نہیں ملتی، لیکن الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 500 صفحات پر مشتمل ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہمیں دی، غیبت کی تباہ کاریاں. سبحان اللہ. 230 روپے ہدیہ ہے اس کتاب کا، اور مدنی چینل کے ناظرین اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. چلیں بڑا آسان سا سوال، پہلا ہے نا سلسلہ تو آسان سوال کر لیتے ہیں. وہ کون سے 2 شہر ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا؟ کون سے 2؟ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، زبان سے کچھ نہیں کہیں گے. انشاءاللہ وہ مائک لے کر خود آپ میں سے کسی کے پاس پہنچیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ. مکہ پاک اور مدینہ منورہ. جواب درست دے دیا ہے. جناب کتنے دنوں میں پڑھ لیں گے؟ یہ بھی کوئی نیت ہو جائے نا کتاب کی. ماشاءاللہ تسبیح بھی مدینے کی دی ہے آپ نے، تو 313 درود کی بھی نیت ہو جائے. کیا بات ہے. روزانہ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کی نیت، عصر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 313 بار درود پاک بھی. کیا بات ہے مدینے کی. سبحان اللہ. اب ایک اور سوال کر لیتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. حدیث پاک کے مطابق جو 40 قدم جنازہ لے چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ کیا تحفہ دیں گے جناب؟ دیکھتے ہیں. اور مائک کس کے پاس جاتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت کھجور مدینہ، ہاں، اور انشاءاللہ عز و جل مقدس پانی کا مجموعہ اور کھجور مدینہ. 40 قدم جنازہ لے چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ اس کے 40 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بیٹا ذرا قریب کریں گے. اس کے 40 گناہ معاف کیے جاتے ہیں. 40 کون سے گناہ؟ کبیرہ گناہ. جی جناب، 40 قدم جنازہ لے چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. حدیث پاک میں آیا. جواب درست دے دیا ہے. اور یہ کتنی بڑی حوصلہ افزا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ 40 کبیرہ گناہ. لوگ جنازے میں جاتے ہیں کاندھا نہیں دیتے. ہمیں جنازے کو کاندھا دینا چاہیے، ہمارا ہی فائدہ ہے. بہت کم میں نے ایسے اعمال پڑھے ہیں جس میں براہ راست کبیرہ گناہ معاف ہونے کی نوید سنائی گئی ہو، بشارت سنائی گئی ہو. ایک کام ہے، چلے ابھی پوچھ لیتا ہوں. ایک اور تحفہ عابد باپو لائیں جناب. وہ کون سا کام ہے؟ اشارہ دے دیتا ہوں. حج پر وہ کام کیا جاتا ہے، ہر کام پر ایک کبیرہ گناہ معاف. وہ کون سا کام ہے جناب؟ ہاتھ اٹھائیں. اب دیکھیں کتنے سارے ہاتھ اٹھتے تھے، اب ہاتھ نہیں اٹھ رہے. عرفہ میں قیام کرنے پر جو نہیں، وہ تو سارے انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ ایسا عمل ہے جو عمل حج کے لیے ضروری ہے اور کئی بار وہ کرنا پڑتا ہے، مگر ہر عمل پر کبیرہ گناہ معاف. ایک کبیرہ گناہ معاف کا وعدہ ہے.
ہے थोड़ा मुश्किल। अल्लाह करे आप जल्दी जल्दी हज पर जाएं, लेकिन हज तरबियती इज्तिमा में जिन्होंने शिरकत की उन्हें याद होगा। जी लगता है मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। जब तवाफ करते हैं तो हर कदम पर एक नहीं, ये फजीलत मैंने नहीं पढ़ी जी, जो मेरे जहन में जो बड़ी मशहूर भी है और बड़ी प्यारी। आखिरी जवाब ले लें, फिर उसके बाद मैं ही बता देता हूँ। जी कंकरी मारने। अल्लाह, जमरात को जब रमी की जाती है, कंकरी मारी जाती है, हर कंकरी मारने पर एक कबीरा गुनाह माफ होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है हमारे मदनी मुन्ने को जो है तस्बीह मदीना, अरे वाह, खजूर मदीना, अरे वाह, सुभान अल्लाह। उर्दू पढ़ना आती है? चलें जी, आपको किताब माशाअल्लाह फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ये इनसे पूछे कहाँ पढ़ा इन्होंने, कैसे सीखा ये? जी अच्छा, ये कुछ बैरूनी इमदाद भी लग रही है। चलें जनाब, अल्लाह करीम आपको आपके वालिदैन के साथ हज की सआदत नसीब करे। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा जवाब दिया है जनाब। सल्लु अलल हबीब। हाँ, बहुत सारे तोहफे हमारे मदनी मुन्ने ने ले लिए हैं और अब शुरू करते हैं ज़हनी आजमाइश इल्म नूर है का 5 सवाल। आधा सेगमेंट हो गया है और अब छठे सवाल की तरफ चलेंगे। जनाब, सवाल है हमारे गुजरात के इस्लामी भाइयों से, वो कौन सी सूरत है कि जिसमें वुजू करने वाले को बहुक्म हदीस दुगना सवाब मिलेगा, डबल सवाब? वो कौन सा तरीका है जिसमें वुजू करने वाले को मिलता है? जब के वज़ू करना मुश्किल हो, जैसा कि सर्दी के दिनों में ठंडे पानी से वज़ू करना, अगर इस हालत में वो वज़ू करेगा तो उसे दुगना सवाब दिया जाएगा। कोई और सूरत भी है इसके अलावा? ये आपके जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन प्लस इसमें कुछ और भी कर दें अगर है तो, आपको मालूम हो। सर्दी में, थकन में, नज़ले, ज़ुकाम, दर्द सर, बीमारी में जब वज़ू करना दुश्वार होता है, मगर फिर भी कोई ऐसे वक्त में वज़ू करे तो उसके लिए बहुक्म हदीस डबल यानी दुगना सवाब होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मज़हब है हमारा। थोड़ी सी मुश्किल उठाएं तो सवाब भी बढ़ जाता है। अफ़दलुल आमाल अहमज़ुहा, जब भी तो कहा जाता है अफजल अमल वो है जो मुश्किल हो। बाज़ औक़ात सर्दी में लोग नमाज छोड़ देते हैं, दर्द सर हो तो इबादत छोड़ देते हैं। अरे इस मौके पर तो ज़्यादा सवाब है। मुश्किल और मुशक्क़त उठाएंगे तो नेकियां भी ज़्यादा हैं, तो फिर क्यों ना ज़्यादा नेकियां उठाई जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है गुजरात वालों ने। बाबुल मदीना वालों की बारी है। क़यामत के दिन आमाल नामा लोगों को कैसे दिया जाएगा? क़यामत के दिन हर शख्स को नामा अमाल दिया जाएगा। मोमिन को उसके सीधे हाथ में, और जो बदकार होगा उसको उल्टे हाथ में, और कुफ्फार को सीना तोड़कर उल्टा हाथ पीछे ले जाकर नामा अमाल दिया जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। क़यामत के दिन हर शख्स को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। नेकूकार के दाहिने हाथ में यानी दाएं हाथ में, बदों के बाएं हाथ में, और काफिर को सीना तोड़कर उसका बायां हाथ उसकी पसे पुष्ट निकालकर पीठ के पीछे दिया जाएगा। हम रब्बे करीम से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारा नामा अमाल हमें दाएं हाथ में हता फरमा और आसानी के साथ हमारा हिसाब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा, आमीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताएं गुजरात वाले, बंधा हुआ इमामा शरीफ खोल कर फिर से बांधना हो तो कैसे खोला जाए? अगर अब इमामा खोलने की बारी है तो कैसे खोला जाए? जब दोबारा इमामा बांधने का इरादा करे तो जिसी तरह बांधा था उसी तरह एक एक पेच करके खोले, एक ही दफ़ा में ज़मीन पर ना डाल दे। जी जनाब, मुस्तहब यह है कि जिस तरह लपेटा था उसी तरह एक एक पेच करके खोला जाए। बाद इस्लाम में फ़ौरन उतार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मुस्तहब अमल है कि एक एक पेच करके खोला जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमामा शरीफ की बात चली है तो बताइए, अमामा की बंदिश कैसी होनी चाहिए? वो लुक्स लाइक कैसा होना चाहिए? बांधना उसे कैसा चाहिए? इमामा की बंदिश गुंबद नुमा होनी चाहिए। और इस पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा वो भी फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इमामा बांधते तो गोल पट्टी में बांधते और गुंबद नुमा होता। सुभान अल्लाह। आला हज़रत अलैहिर्रहमत रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इमामा जो है ये गुंबद नुमा बांधना चाहिए जिस तरह फ़कीर बांधते हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत भी इसी तरह बांधा करते। इमामा जो है वो गुंबद की मानिंद होना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब देखें जो इमामा नहीं पहनते वो सोचें कि ये इमामा तो गुंबद खजरा की निस्बत भी तो है, और दावत इस्लामी वालों को तो इमामा भी सब्ज़ रंग का है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, सवाल ये है गुजरात वालों से, उम्मुस सिबियान किसे कहते हैं?
اب تک کوئی غلطی کسی ٹیم نے نہیں کی ہے. 7 سوال سارے صحیح جواب. مصیبیان ایک بیماری ہے، اسے مرگی بھی کہا جاتا ہے. یہ بچوں کو بھی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا صرع بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں. اس سوال کے جواب کو کیا پورا مانا جائے گا کہ نہیں، یہ مجلس بتائے گی. انہوں نے کہا کہ بچوں کو ہوتی ہے اور مرگی ہوتی ہے. جی آپ کا آدھا جواب ہے، اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. جناب باری ہے باب المدینہ والوں کی. بچے کے کان میں اذان دینے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ بچے کے کان میں اذان دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہنی چاہیے. سیدھے کان میں 4 بار اذان، بائیں کان میں 3 بار اقامت دی جائے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے گجرات کے اسلامی بھائی، نرمی اور بردباری کی کیا فضیلت ہے؟ نرمی اور بردباری کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے کے حساب میں بھی نرمی فرمائے گا. بالکل جواب ہو سکتا ہے آپ کا درست ہو، لیکن آپ کو ایک نصاب دیا گیا ہوگا اور اس میں ایک حدیث اس سوال کے جواب میں تھی. وہ حدیث آپ نے سنانی ہے. اللہ، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخاوت کرنے والے کو نہیں دیتا. یعنی نرمی کرنے والے کو بہت کچھ ملتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نیت کر لیں انشاءاللہ نرم ہو جائیں گے، بردبار ہو جائیں گے. شاعر لکھتے ہیں نا، ہے فلاح و کام رانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آئیے سوال ہے اب ہمارے باب المدینہ والوں سے، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث سنائیے. غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو طاقتور ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے. یہ حدیث نہیں ہے. آپ کو وقت آپ کا بھی ختم ہو گیا ہے. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کون سی چیز غضب الہی سے بچا سکتی ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں پر غصہ نہ کیا کرو. گویا اگر غصہ نہ کیا جائے تو اللہ کے غضب سے وہ بندہ بچ سکتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ بتائیے. میرے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تیرے لیے جنت ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سے غصے کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نرمی، بردباری اور اخلاق کی عادت اپنائیے. غلطی ہو گئی ہے جناب، دونوں نے ایک ساتھ ہی غلطی کی ہے، چلنا بھی لگتا ساتھ ہی ہے. جی جناب ابھی باری آنی ہے. 10واں سوال، کن لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی؟ گجرات کے اسلامی بھائیوں نے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن آج بتائیں کن لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی؟ مسافر کی دعا، مصیبت زدہ کی دعا اور والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا یہ رد نہیں ہوتی. ایک اور روایت بھی آپ کو، جی وقت، اور روزہ دار کی دعا جب وہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. روزہ دار یہاں تک کہ افطار کرے، مریض یہاں تک کہ تندرست ہو جائے، اور حاجی یہاں تک کہ واپس آ جائے، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی. 3 میں سے 1 چونکہ آپ نے درست دیا تو آپ کو 1 بھی نمبر ہم نہیں دے سکیں گے. کوشش کریں، بہت سارے سوالات کے جوابات اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو نصاب دیا گیا ہے آپ اسی کے اندر سے جواب دیں گے تو وہ درست مانا جائے گا. آخری سوال ہے باب المدینہ والوں سے، آگے نکلنے کا موقع ہے اگر صحیح جواب دیں گے. خوف خدا کا کیا مطلب ہے؟ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی سزاؤں اور عذابات وغیرہ میں دل جو ہے وہ گھبرا جائے. جی میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. کچھ تو آپ نے درست جواب دیا ہے کہ خوف خدا عز و جل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی،
اس کی ناراضگی اور اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے. اللہ مجھے بھی خوف خدا نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. نمبر آپ کو نصیب ہوتا ہے کہ نہیں یہ مجلس بتائے گی. 1 نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے جناب. اسکور بورڈ کی طرف جانا ہے. دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے علم نور ہے کا, اور اب ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ کی جانب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 17 نمبر ہیں کراچی مکی کے اور 15 نمبر ہیں گجرات کے اسلامی بھائیوں کے. 2 نمبر کا فرق ہو گیا ہے, لیکن ابھی مقابلہ بہت آگے باقی ہے. چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی پانچ اشعار پوچھے جائیں گے آپ سے. شعر کا پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے جو آپ نے دوسرا پورا کرنا ہوگا, دوسرا بھی پوچھا جا سکتا ہے جس میں پہلا آپ نے پورا کرنا ہوگا. اپنے مائک کے تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے, جن کی چیئر دور ہے تھوڑا قریب ہو جائیں اور تھوڑا سا بلند آواز سے بات کریں گے. مائک آپ سب کے آن ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے آن نہیں کرنے, مائک آن ہے. تو انشاءاللہ عشق کے بول جو اشعار ہیں اس راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے. جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں, پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے. جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا وقت آپ کا جا رہا ہے. اللہ بڑے نادان ہے وہ جو. جی شعر تو مکمل نہیں کر سکے. چلیں یہاں کوئی ہے جو سنائے؟ یوسف بھائی دیکھیں کون سنا رہے ہیں. بالیقین ایسے مسلمان ہیں بے حد ناداں جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے. جی بالیقین ایسے مسلمان ہیں بے حد ناداں جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب نیکی کی دعوت انہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب آپ کی باری ہے. دوسرا مصرع گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. آئے ہائے وہ کون ہے بھائی؟ چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. آپ نے شعر یا تو خود ابھی ہاتھوں ہاتھ بنایا ہے لیکن یہ جواب غلط ہے. اس کے 5 اشعار ہیں جس کا دوسرا مصرع ایسا ہی ہے. اچھا اب اس کو کیسے مینج کریں گے جناب؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کے 5 اشعار ہیں. چلیں آپ کے اس جواب کو ہم روک لیتے ہیں. ہاں آپ کو 5 یاد ہیں, چلیں پھر 5 سنا دیں, پھر یہ آ ہی جائے گا. پھر تو چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. جھلملاتے ہوئے تاروں کی بھی قسمت ہے خوب, گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. مسجد نبوی کے پرنور مینارے ہر دم گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. جھوم کر آتے ہیں بارش لیے بادل جب بھی گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. بامقدر ہے مدینے کے کبوتر بے شک کہ گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. اللہ وہ دن لائے آپ کے بارے میں کہ آپ بھی گنبد خضرا کے نظارے کریں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک کی جگہ 5 شعر سنا دیے ہیں اور ہماری مجلس کو بھی ایک یوں سمجھیے ٹاسک مل گیا ہے کہ ایسے اشعار لکھتے وقت تھوڑا ہمیں احتیاط کرنی ہوگی جو 1 سے زائد ہوں. سوال میرے پاس 5 ہی ملیں گے یا پھر 2 نمبر تو ان کو 2 ہی دیں گے انشاءاللہ, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے فیضان ابو ہریرہ کی طرف بڑھ رہے ہوں ماشاءاللہ. جھلملاتے ہوئے تاروں کی بھی قسمت ہے خوب گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے گجرات والوں کی. 4 نمبر سے پیچھے ہیں, تھوڑا زور دکھائیے جناب. عنایت سے اللہ کی رحمتوں کا دوسرا مصرع پڑھنا ہے آپ نے. عنایت سے اللہ کی رحمتوں کا شب و روز دریا بہائے. ہائے 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 شب و روز دریا بہائے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت وہ کشکول لے کر آئے مدینہ. وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. یار یہ تو طرز میں سنا دیں یار. جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ. جسے چاہیے کشکول لے کر کے آئے مدینہ. وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ.
खूबसूरत शेर है और कमाल का शेर है। वाकई दोनों आलम की अगर दौलत चाहिए तो भिखारी बनकर नबी पाक के रोज़े पर हाजिर हो जाए। क्या बात है मदीने की। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत शेर है। और सवाल आपके लिए यह है, वही नूर हक, वही ज़िल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनके मिल्क में आसमां के ज़मीं नहीं के ज़माने, नहीं उनकी मिल्क में आसमां के ज़मीं नहीं के ज़मां नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है उन्हीं के नूर से सब इयां, है उन्हीं के जलवे में सब निहां। बने सुबह ताबिश महर में रहे पेश महर ये जहां नहीं। बने सुबह ताबिश महर से रहे पेश महर ये जहां नहीं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। तलखियों में खुश रहूं और लज्जतों से बेनियाज। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। 9 सेकंड रह गए, 5 सेकंड रह गए, जल्दी कीजिए। अल्लाह। तलखियों में खुश रहूं और लज्जतों से बेनियाज, काश काबू में रहे ये मेरा नफ्से बदलगाम। या इलाही मुझको दीवाना मदीने का बना। या इलाही मुझको दीवाना मदीने का बना, काश हो जिक्रे मदीना मेरे लब पे सुबह, काश हो जिक्रे मदीना मेरे लब पर सुबह शाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महवो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा है, महवो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खारो बीमारो खतावारो गुनाहगार हूं मैं। राफ़िओ नाफ़िओ शाफ़िअ लक़ब आका, हाय हाय हाय, राफ़िओ नाफ़िओ शाफ़े लक़ब आका तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है मदीने की। बहुत खूबसूरत अशार। इससे पहले के स्कोर बोर्ड देखें, कुछ अशार आपसे भी तो सुनने। कौन कौन सुनाएंगे? सुभान अल्लाह। मुफ्ती कासिम साहब के साथ पिछले दिनों बड़ा मुबारक सफ़र नसीब हुआ। उन्होंने मशवरा दिया था और आज उसी को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के किसी मौजज़े का तस्करा हो। आला हजरत का वो शेर होना चाहिए, प्यारे आका के किसी मौजज़े का तस्करा। जनाब कौन सुनाएंगे? चले जनाब, नबी पाक के किसी मौजज़े का तस्करा। इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए रुख को फेर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन असर किया, ये ताबतवा तुम्हारे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आदिल अत्तारी। कहाँ से आए हैं? जामिअतुल मदीना फैज़ान बगदाद। ऐसे रहते कहाँ? कराची के ही हैं? जी कोरंगी। अच्छा, कोरंगी के हैं। बहुत खूबसूरत शेर। आला हजरत के शेर में एक नहीं 2 मौजज़ात का तस्करा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गिलाफ़े काबा के मुक़द्दस धागे। अरे वाह वाह वाह। इशारे से चांद चीर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी बोर्ड ये बता रहा है जनाब कि 27 नंबर हो गए हैं बाबुल मदीना कराची के, 21 नंबर है गुजरात के। अब 6 नंबर का फर्क हो गया है। गुजरात वालों को अब ज़रा जोश भी दिखाना होगा और होश भी दिखाना होगा। अभी भी मुकाबला बहुत बाकी है। एक नया सेगमेंट शामिल किया है मदनी चैनल के नाज़रीन। पिछले दिनों आपकी दावत इस्लामी ने, दावत इस्लामी की IT मजलिस ने एक शानदार तोहफ़ा हमें दिया और उसका नाम है ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन। बहुत सारे मदनी चैनल के नाज़रीन ये कहा करते थे कि ज़हनी आजमाइश चला जाता है तो हम
अफसरदा हो जाते हैं। तो अब ज़हनी आजमाइश आपके साथ है। जी हाँ, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो ऐप स्टोर पे भी मौजूद है, जो iOS डिवाइसेस हैं उनके लिए भी, और जो एंड्रॉयड डिवाइस कहा जाता है उसके लिए भी प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन मौजूद है। और आइए इस सेगमेंट को शुरू करते हैं जिसका नाम है ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन। जी जी, ये बहुत खूबसूरत तोहफा है, ये समझिए दावत इस्लामी का। तकरीबन मोबाइल, स्मार्टफोन सभी के पास होते हैं। ये एप्लीकेशन घर में बैठकर भी आप अपने घर में ज़हनी आजमाइश कर सकते हैं। तो यूँ समझिए कि इस एप्लीकेशन की प्रमोशन भी है, आप सीख भी सकें इस एप्लीकेशन में क्या है, और इसको हमने अपने मुकाबले का हिस्सा बनाया है। हम स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट को, और ये कुरानी मालूमात हम गुजरात के इस्लामी भाइयों से इंशाल्लाह सवालात होंगे, और उसके बाद इल्म नूर है कि सवालात आपसे होंगे, ठीक है। और 25-25 सेकंड हर सवाल के जवाब को देने के लिए होंगे। लेकिन याद रहे कि इसमें 4 ऑप्शन हैं। मैं आपको ये आईपैड दे दूंगा, आपने आपस में मशवरा करके इसका जवाब देना है। पहला सवाल स्क्रीन पर मदनी चैनल के नाजरीन भी हर सवाल को देखेंगे, और पहला सवाल मैं ऑन कर देता हूं। जी जनाब, पहला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? आप देखेंगे ये चारों ऑप्शन इसमें आते रहेंगे और आप इसमें जवाब देते रहेंगे। सेकंड्स आपके शुरू हो गए हैं। हम देखते हैं कि स्क्रीन पर इन्होंने कुरान पाक, जनाब अगला, हिजरत से पहले कुरान नाजिल हुआ उसके उस दौर को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। मक्की दौर। चलें जनाब, ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी चलें, आप जवाब देते जाइए। गज़वा उहद, का तस्किरा किस सूरत में है? मशवरा हो रहा है, जल्दी कीजिए, सेकंड्स गुजर रहे हैं, 8 सेकंड रह गए। जवाब आपका गलत हो गया। अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। गारे हिरा में जिब्राइल अमीन, चलें चले, चौथा भी हो गया। नहल के क्या माना है? दूध, जिन, खजूर या शहद की मक्खी? जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो पहाड़ जहां हजरत मूसा से हम कलाम हुए थे उसका नाम क्या है? हजरत मूसा अल्लाह तबारक तआला से कोहे तूर। जी, कुरान मजीद में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुकम्मल तौर पर कितनी बार आया? आपने लिखा एक बार भी नहीं आया। जवाब दुरुस्त हो गया। कुरान मजीद में नमाज से मुत्तसिल अरकान इस्लाम में से किस रुकन का कसरत के साथ जिक्र है? आपने कहा ज़कात। जवाब ये भी दुरुस्त हो गया है। वो कौन सी मस्जिद है जिसमें एक मेहराब का रुख बैतुल मुक़द्दस और दूसरी का रुख काबतुल्लाह की तरफ है? मस्जिद किबलतैन। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में मस्जिदुल हराम के नाम से किस मुक़द्दस इमारत का पुकारा गया? मस्जिदुल हराम को, खाना काबा। जी जनाब, 10 जवाब दिए हैं। देखना यह है कि शायद एक गलती की है। आप मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ आप भी शामिल हो सकते हैं अपने घर में ये एप्लीकेशन ऑन करके। जी, ये 9 हर सवाल पर 1 नंबर था, तो 9 सही जवाब दिए, तो 9 नंबर इन्होंने हासिल कर लिए। जोर से कहेंगे एक साथ 9 नंबर। गुजरात वालों को जरूरत भी बड़ी थी नंबर हासिल करने की। पहला राउंड इनका भी शुरू हो रहा है। इल्म नूर है ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन में। सवाल मैं पढ़ लेता हूं। बानी इस्लाम कौन है? और 4 ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते जाएंगे और हम स्क्रीन पर आपकी कारकर्दगी देखते जाएंगे। चले जनाब, आप बहुत तेजी से जवाब दे रहे हैं जनाब। पानी कितने सांस से? 3। जवाब दुरुस्त है। 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 आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका जवाब कांग्रेचुलेशन, माशाअल्लाह। जनाब 10 के 10 सही जवाब दे दिए हैं। 10 नंबर हासिल कर लिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसी लगी आपको ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन? अपने घर में आप ये सारे राउंड्स घर बैठे आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को दिखाएं। लोग कंप्यूटर की बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, क्यों ना इस एप्लीकेशन से इल्म हासिल किया जाए और बरकतें लूटी जाएं। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी
37 नंबर हैं बाबुल मदीना कराची के और 30 नंबर हैं गुजरात के। इससे पहले कि हम अपने बहुत खूबसूरत सेगमेंट की तरफ, अमीर अहले सुन्नत ने एक शानदार हमें तहरीक दी है, एक जहन दिया है, और वो है फैज़ान मिसवाक। फैज़ान मिसवाक जारी रहेगा, फैज़ान मिसवाक जारी रहेगा, फैज़ान मिसवाक जारी रहेगा, जारी रहेगा, सारी रहेगा, जारी रहेगा, सारी रहेगा। अब मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हो सकता है बहुत सारे मदनी चैनल के नाजरीन सोचें ये सबने हाथ में मिसवाक क्यों उठा लिया। उठा के रखे हैं, मेरे आका की सुन्नत है और हमें नबी पाक की हर सुन्नत से प्यार है, और इंशाअल्लाह अपना बेड़ा जी। ये मिसवाक मेरे आका को बहुत पसंद, नबी पाक रोज़ाना मिसवाक फरमाते, और मुफ्ती अमजद अली आज़मी तो बड़ी प्यारी फजीलत बताते हैं कि मिसवाक के आदि को मरते वक्त कलमा नसीब होगा। तो फिर क्यों ना हम इसकी बरकतें लूटें, और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल है, सुभान अल्लाह। तो फैज़ान मिसवाक इंशाअल्लाह इसकी बरकतें तो लूटनी हैं। मिसवाक करके 2 रकातें पढ़ना बग़ैर मिसवाक की 70 रकातों से अफजल है। अब कोई आपको कहे कि मिसवाक करके 2 रकत पढ़ोगे तो 70 रुपये मिलेंगे, हैं, तो बंदा कहे यार हर 2 रकत से पहले मिसवाक कर लूँगा। 70 रकतों से अफजल है, तो फिर क्यों ना मिसवाक को। और फिर दावत इस्लामी वालों का प्यार देखें कि प्यारे आका की सुन्नत को सीने से लगा के रखते हैं। तो इंशाअल्लाह फैज़ान मिसवाक जारी रहेगा। तो इस मज़ीद शौक़ को बढ़ाने के लिए हमने इसके सिलसिले में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले में ये सेगमेंट शामिल किया है। शुरू करते हैं हमारा सिलसिला फैज़ान मिसवाक। अब सवाल है हमारे गुजरात के इस्लामी भाइयों से, वो कौन सा वक्त है जब रोजे की हालत में मिसवाक करना मकरूह है? रोज़े की हालत में किसी वक्त भी मिसवाक करना मकरूह नहीं है। रोज़े की हालत में किसी वक्त भी मिसवाक की जा सकती है। मिसवाक खुश्क हो या तर, अगरचे पानी से तर की हो, जवाल से पहले करें या बाद में, किसी वक्त भी मकरूह नहीं है, बल्कि रोजे की हालत में भी सुन्नत, मिसवाक करना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बारी है बाबुल मदीना वालों की। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हाफजा तेज करती हैं और बलगम को दूर करती हैं? कुरान पाक की तिलावत, मिसवाक और रोज़ा। रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत और मिसवाक, ये 3 चीज़ें हाफजा तेज करती हैं, बलगम दूर करती हैं, और ये मौला अली का फरमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुजरात वालों की बारी है। बताइए कि अमेरिका की एक मशहूर कंपनी की तहकीकात के मुताबिक मिसवाक के क्या फ़वाइद हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़े इदारे भी मिसवाक की बरकतों के कायल। जी, अमेरिका की कंपनी ने यह तहकीक की है कि मिसवाक में बैक्टीरिया को, नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत दूसरे तरीकों की निस्बत 20% ज़्यादा। जी, दीगर तरीकों से 20% ज़्यादा बुरे बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत मिसवाक में मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब बारी है बाबुल मदीना वालों की। दांतों के पीलापन दूर करने का क्या नुस्खा है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खाना खाने के बाद मिसवाक करने से दांतों का पीलापन दूर होता है। जी जनाब, खाने के बाद मिसवाक करने से दांतों का पीलापन दूर होता है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। पैथोलॉजिस्ट के तजुर्बे और तहकीक से मिसवाक से क्या बात साबित होती है? इससे ये बात साबित होती है कि अगर मिसवाक सही तरीके से की जाए तो इससे मुंह और दांत जो हैं वो साफ़ होते हैं और मसूड़ों को सेहत हासिल होती है। नहीं जनाब, जो पैथोलॉजिस्ट के तजुर्बे और तहकीक से बात ये साबित होती है कि दायमी नज़ले के लिए मिसवाक बेहतरीन इलाज है। गलती हो गई है। बताइए, औरतों के लिए मिसवाक करने के बारे में क्या हुक्म है? औरतों के लिए मिसवाक करना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है, लेकिन अगर वो ना करे तो उनके लिए कोई हर्ज नहीं। मलफूजात आला हज़रत में है औरतों के लिए मिसवाक करना बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है, लेकिन अगर वो ना करें तो हर्ज भी नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई तेजी से आगे बढ़ते हुए चलेंगे एक बार फिर हम स्कोर बोर्ड की जानिब। जी सल्लू अलल हबीब। चलो समेट लो बरस रहा है देख। स्कोर बोर्ड बता रहा है कि फासला कुछ और बढ़ गया है। 34 नंबर हैं गुजरात और 43 नंबर हैं बाबुल मदीना कराची के, लेकिन अभी 2 सेगमेंट बाकी हैं। इससे पहले कि हम सफ़र है मगर अकेले और समझाइए मगर इशारे की तरफ जाएं, वक्त हुआ है कुछ मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल लेने का और एक कलाम सुनने का। दोनों टीम से गुजारिश है आगे तशरीफ़ ले आएँ। इंशाल्लाह नात ख्वां इस्लाम भाई हमें प्यारी सी नात भी सुनाएंगे। और आज तो हाँ ज़हनी आजमाइश में रोज़ाना फ़िक्र मदीना भी तो करेंगे ना, तैयार हैं इंशाल्लाह? तो आज फ़िक्र मदीना, आज से रोज़ाना फ़िक्र मदीना करेंगे इंशाल्लाह। जनाब आ जाएंगे इंशाल्लाह। पहले हमें 2-3 कॉल्स अभी दे दीजिए, फिर कलाम के बाद भी सुना, बहुत सारी कॉल्स जमा हो गई। अच्छा एक और बात भी करनी थी मुझे अपने नाजरीन से कि आप हमें अच्छे अच्छे मशवरे दीजिए। अगर आपका कोई मशवरा हमारे ज़हनी आजमाइश सिलसिले का सेगमेंट बन गया, हमारे सिलसिले में कोई इजाफे का बाइस बन गया, तो आपको इस मशवरा देने की यूँ समझिए कि खुशी में आपके घर तक इंशाल्लाह प्यारे प्यारे तबरुकात भिजवाए जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कादिर अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल करम से ज़हनी आजमाइश सीज़न 8 हमारे दरमियान है। इस सिलसिले का मेरी छोटी बहन को भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था और वो एक मिनट में ज़हनी आजमाइश कर रही थी और बार बार यही बोल रही थी कि कब 10 बजेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अब ज़हनी आजमाइश सीज़न 8 हमारे दरमियान है। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नेक तमन्नाओं का। जी अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उस्मान अत्तारी पाकिस्तान जो आज करेंदा पियानी अब्दुल हबीब भाई ਤੁਹਾਡਾ सिलसिला ज़हनी आजमाइश माशाअल्लाह बहु अच्छा ते मदीना है। सारे सिलसिले का बहु इंतजार है, बिला आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। ये सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 8 से सारे दरमियान जलवा गाज़े अल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल को तरक्की ते रूह अता फरमावे। हम सारे घर वाले आज तो दुआएं मग़फ़िरत फरमा देवो। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, तुसी सानू कॉल की, इससे ज़्यादा मैं समझ नहीं पाया। आपने बहुत मेरा ख्याल है सराइकी विच गल की है। बहरहाल आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। जी अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ुल औलिया से इरशाद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदनी चैनल के हर सिलसिले को बरकतें अता फरमाए और मदनी चैनल के हर सिलसिले में जो सिलसिले करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन पे अपनी खास रहमतों का नज़र फरमाए। सिलसिला ज़हनी आज़माइश के लिए इतना इंतजार था कि मेरा बेटा मोहम्मद फैज़ान रज़ा आज इसका एक मिनट इंतजार करता रहा। कहने लगा कि अब 19 मिनट हो गए, अब 18 मिनट रह गए, अब 26 मिनट रह गए। इस तरह मतलब एक मिनट जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो इंतजार कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सिलसिले को नजर बस से भी बचाए, हासिदीन की हसद से बचाए। अल्लाह इन पे अपनी खास रहमतों का नज़ुल फरमाए। इसको दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा अत्तारी है। मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 8 बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल अब्दुल हबीब भाई को शादो आबाद रखे। ज़हनी आजमाइश सीजन 8 का बहुत दिनों से इंतजार था। आज हमारा इंतजार खत्म हुआ और ज़हनी आजमाइश देखने को हमें मिल रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़हनी आजमाइश की पूरी टीम को मदीना मुनव्वरा की सआदत नसीब फरमाए। अब्दुल हबीब भाई आपको ज़हनी आजमाइश सीजन 8 लाने पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। फ़िक्र मदीना इंशाल्लाह शुरू करते हैं और आज से नियत कर ले कुछ फ़िक्र मदीना, ये हमारे रसाइल भी तकसीम कर देना इंशाल्लाह, कुछ हमें भी दे दें यहाँ पर। आज से सब अच्छी नियतें कर लें, जिनके पास हैं वो ठीक है, बाकी नियत करें कि अब रोज़ाना इंशाल्लाह फ़िक्र मदीना करेंगे इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। सब जिनको चाहिए यहाँ पर देते हैं, बाकी इंशाल्लाह वहाँ भी तकसीम हो रहे हैं। देख लें मदनी चल के नादरीन, हमारे सिलसिले ज़हनी आजमाइश में रिसाला 72 मदनी इनामात का जो खूबसूरत मदनी इनामात का रिसाला है वो तकसीम हो रहा है। सब नियत कर लें कि इंशाल्लाह रोज़ाना फ़िक्र मदीना करेंगे। चलें इंशाल्लाह हमारे यूसुफ भाई इंशाल्लाह में फ़िक्र मदीना कराएंगे। सल्लू अलल हबीब।
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी इनाम नंबर 15 पर अमल करते हुए फ़िक्र मदीना करते हैं। अच्छी अच्छी नीयतें करने वाला मदनी इनाम, पाँचों नमाज़ें मस्जिद की पहली सफ़ में अदा करने वाला मदनी इनाम, आयतुल कुर्सी सूरह इखलास तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने वाला मदनी इनाम, अज़ान व इकामत का जवाब देने वाला मदनी इनाम, शजरे के कुछ ना कुछ औरात पढ़ने वाला मदनी इनाम, मुसलमानों को सलाम करने वाला मदनी इनाम, आप जनाब से गुफ्तगू करने वाला मदनी इनाम, हर जायज़ काम पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कहने वाला मदनी इनाम, सलाम और छींकने का जवाब देने वाला मदनी इनाम, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात अदा करने वाला मदनी इनाम, सुन्नत के मुताबिक मिट्टी के बर्तन में खाने वाला मदनी इनाम, फैज़ान सुन्नत से 2 दर्स देने सुनने वाला मदनी इनाम, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ने पढ़ाने वाला मदनी इनाम, मकतबतुल मदीना की मतबूआत के 4 सफ़हात पढ़ सुन लेने वाला मदनी इनाम, कम अज़ कम 12 मिनट फ़िक्र मदीना करने वाला मदनी इनाम, सलातुत तौबा पढ़ने वाला मदनी इनाम, सोते वक्त चटाई का इस्तेमाल करने वाला मदनी इनाम, सुन्नत कबलिया और फ़र्ज़ों के बाद नवाफिल अदा करने वाला मदनी इनाम, तहज्जुद इशराक व चाश अदा करने वाला मदनी इनाम, तहय्यतुल वज़ू तहय्यतुल मस्जिद अदा करने वाला मदनी इनाम, कंजुल ईमान शरीफ से कम अज़ कम 3 आयत मा तर्जमा व तफसीर तिलावत करने वाला मदनी इनाम, इनफरादी कोशिश करने वाला मदनी इनाम, मदनी कामों को 2 घंटे देने वाला मदनी इनाम, मदनी मरकज़ और निगरानों की इताअत करने वाला मदनी इनाम, दूसरों से चीज़ें मांग कर इस्तेमाल से बचने वाला मदनी इनाम, तंजीमी तरीके से इस्लाह कर की सूरत में नरमी से समझाने वाला मदनी इनाम, पर्दे में पर्दा करने वाला मदनी इनाम, गुस्सा आ जाने पर दरगुजर से काम लेने वाला मदनी इनाम, फजूल सवालात से बचने और बचाने वाला मदनी इनाम, शरई पर्दा करने वाला मदनी इनाम, फिल्में ड्रामे गाने बाजों से बचने वाला मदनी इनाम, मदनी फूलों के मुताबिक घर में मदनी माहौल बनाने वाला मदनी इनाम, तोहमत गाली गलौज से बचने वाला मदनी इनाम, गुफ्तगू इत्मीनान से करने वाला मदनी इनाम, सदाए मदीना लगाने वाला मदनी इनाम, आँखों का कुफले मदीना लगाते हुए अक्सर निगाहें नीचे रखने वाला मदनी इनाम, घरों के अंदर झांकने से बचने वाला मदनी इनाम, झूठ गीबत चुगली वगैरह से बचने वाला मदनी इनाम, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहने वाला मदनी इनाम, अक्सर निगाहें नीची रखकर गुफ्तगू करने वाला मदनी इनाम, कर्ज होने की सूरत में कर्ज की अदायगी में ताख़ीर से बचने वाला मदनी इनाम, मुसलमानों के ऐब की पर्दा पोशी करने वाला मदनी इनाम, सबके साथ यकसा ताल्लुकात रखने वाला मदनी इनाम, नमाज और दुआ के दौरान खुशू व खुजू पैदा करने वाला मदनी इनाम, झूठी आजिज़ी और निफाक से बचने वाला मदनी इनाम, ज़बान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारों से गुफ्तगू करने वाला मदनी इनाम, कैसेट इज्तिमा मदनी मुज़ाकरा या मदनी चैनल कम अज़ कम 1 घंटा 12 मिनट देखने वाला मदनी इनाम, मजाक मस्करी से बचने की कोशिश करने वाला मदनी इनाम, ज़रूरी गुफ्तगू कम से कम अल्फाज में निपटाने वाला मदनी इनाम, मदनी हुलिया सजाने वाला मदनी इनाम। माशाअल्लाह। ये कुफले मदीना कारकर्दगी भी चेक कर लेते हैं। लिख कर गुफ्तगू कम अज़ कम 12 मरतबा, इशारे से गुफ्तगू कम अज़ कम 12 मरतबा, निगाहें गाड़े बगैर गुफ्तगू कम अज़ कम 12 मरतबा, कुफले मदीना का ऐनक का इस्तेमाल कमो बेश 12 मिनट। इंशाअल्लाह नियत करते हैं कि आज जो मदनी इनामात रह गए नहीं अमल हुआ, इंशाअल्लाह अब रोज़ाना जब फ़िक्र मदीना करेंगे तो इसमें बढ़ोतरी करने की, इजाफ़ा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब ताला अला मुहम्मद। बहुत खूबसूरत कलाम। मदीने पाक की हाज़िरी की तमन्ना किसको नहीं होती। आइए आका से अर्ज़ करते हैं। हमारे सिलसिले में हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की बरकत से कईयों को हाज़िरी मदीना का शरफ़ मिलता है। तो इब्तिदा ही उस कलाम से करते हैं जिसमें इल्तिजाए हाज़िरी मदीना है। सरों को झुकाकर तसव्वुर मदीना में डूब कर, क्या मालूम आज ही से किसी का बुलावा आ जाए। क्या बात है मदीने की। जी सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस्मत मेरी चमकाइए, चमकाइए आका, किस्मत मेरी चमकाइए, चमकाइए आका, किस्मत मेरी चमकाइए, चमकाइए आका, किस्मत मेरी चमकाइए, चमकाइए
مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا کا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا کا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا کا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر اور اس قلب بزتر کی ہے یہی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے یا رسول اللہ دور رہ کر نہ تم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبی دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا کا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا کا آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا بے چین ہوں بیتاب ہوں دیدار کی خاطر بے چین ہوں بیتاب ہوں دیدار کی خاطر للہ ہاں میرے خواب میں آ جائیے آقا بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں
دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے, اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے. دیدائے شوق کو کیجئے بارابر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. آخری وقت ہے تیرے بیمار کا, بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بڑا چائے بیکھندا, بڑی حسرت, بڑی حسرت ہے زیارت دی. کتھے بیکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ. بے چین ہوں, بیتاب ہوں, دیدار کی خاطر. للہ میرے خواب میں آ جائیے. تیری یاد بڑا تڑپاندیے آقا, تیری یاد بڑا تڑپاندیے. لالیاں نے نانے جھڑیاں کدیس رس دیوی لنگ ماہی. تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں. آ میں ڈولا کراں بیٹھی زاری, میں مکدی مقاماں تجھ تے میں ہاری. حکیماں طبیباں تے بس دی یہ گل نہیں, میرے مرض دا اور کوئی بھی گل نہیں. تو آ کے بھی کھا جا اے صورت پیاری, میں مکدی مقاماں تجھ تے میں ہاری. للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا کا. للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. بیتاب ہوں, بے چین ہوں, دیدار کی خاطر. آقا بیتاب ہوں, بے چین ہوں, دیدار کی خاطر. بیتاب ہوں, بے چین ہوں, دیدار کی خاطر. لانائے دل آ کے بسا جائیے آقا. للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. قسمت میری چمکائیے, چمکائیے آقا. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. نبی پاک کی اے کاش
پیارے اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں سچی محبت نصیب ہو جائے اور نبی پاک کے دیدار کی سعادت بھی نصیب ہو۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو دید مدینہ اور دید سرور کی آگ دل میں بھڑکتی رہے گی۔ الحمدللہ ہمارے نگران حاجی امین اتاری ہمارے ساتھ کال پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، بہت بہت مبارک آپ کو، آپ کی مجلس کو، مدنی چینل کے ناظرین کو۔ ماشاءاللہ اتنا شاندار سلسلہ جو ہے وہ جس کا انتظار تھا اور جس کے بارے میں مطلب مختلف آرزوئیں تھی، تمنائیں تھی، ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا بالآخر شروع ہو گیا۔ الحمدللہ آج باب المدینہ کراچی اور گجرات کے اسلامی بھائی ہیں۔ باب المدینہ یقیناً آپ ہمارے نگران بھی ہیں، ابھی تو کئی نمبروں سے باب المدینہ آگے ہیں، لیکن ابھی 2 سیگمنٹ باقی ہیں، ہو سکتا ہے گجرات والے بھی آگے بڑھ جائیں۔ ارے دعوت اسلامی والے ہمارے اپنے ہی ہیں، سبحان اللہ، کہیں بھی ہو، جو بھی جیتے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ ہمارے ہی ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ہم سب اسلامی بھائی اب انشاءاللہ سلسلے کی طرف چلیں گے، دونوں ٹیم اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جو ہے اب آگے جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب اگلا سیگمنٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین، سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ آپ کی طرف سے جو اسلامی بھائی آئیں گے وہ یہاں آ جائیں ہمارے پاس۔ چلیں اس میں سے، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ایک پرچی نکالیں آپ، شاباش، ایک پرچی نکالیں گے، بالکل ٹھیک ہے، یہ مجھے دے دیں۔ آپ یہاں آئیں گے بلکہ آپ یہاں آ جائیں، نہیں آپ تو جائیں گے، آپ آ جائیں یہاں پر۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی آپ اشارہ کریں گے، وقت شروع ہو گیا آپ کا۔ سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے ہیں۔ جی خوف خدا، یہ کہہ رہے خوف خدا نہیں جناب، حلق کروانا کہتے ہیں جس کو ٹنڈ کروانا کہیں۔ ہم عمرے کے احرام اتارنے کے لیے حلق کروانا، شاید آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے اس لیے آپ اشارہ بھی نہیں کر سکے۔ آپ اپنی جگہ بیٹھیں گے، اب یہاں سے اسلامی بھائی آئیں گے۔ جی آپ یہاں آئیں گے، مدنی منع آئیں گے، آپ تھوڑا سا یہاں آ جائیں گے۔ دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ جی مسواک کی دعا، مسواک کرنے کی دعا، مسواک کی دعا جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جناب ایک اور مدنی منع آئیے جناب، آپ میں سے کون آئیں گے اشارہ کرنے کے لیے؟ جی آپ کوئی بھی آ سکتے ہیں، آ جائیں، یہ تھوڑا آنا مشکل نہ ہو جائے۔ آئیے ماشاء اللہ، یہاں پر آ جائے، اس میں سے کوئی پرچی نکالے، یہ نکالیں گے، ان کو نکال لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیے، ٹھیک ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اللہ 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 اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے۔ جی کچھ سمجھے آپ؟ حجر اسود کو بوسہ دینا، حجر اسود کو بوسہ دینا، استلام کرنا۔ چلیں آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں، جواب درست ہے۔ چلیں آپ کی باری ہے، آئیے۔ تھوڑا سا ہمارے گجرات کے اسلامی بھائی کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ جی آپ ادھر آئیں گے۔ مشکل اشارے ہیں اس بار، چلیں جناب۔ اب اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہوگا تو اشارہ کیسے کریں گے؟
احرام احرام وقت ختم ہو گیا ہے جناب. استباء جو رمل نہیں ہے، استباء کہتے ہیں جب طواف کریں گے تو سیدھا کاندھا کھلا رکھیں گے، اس کو استباء کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہنی آزمائش میں شرکت کرنے والوں کو شرعی اصطلاحات بھی یاد رکھنی ہوں گی. کوئی شرعی اصطلاح پوچھی جا سکتی ہے. آ جائیے جناب، اب تیسرے اسلامی بھائی بھی کچھ کوشش کر لیں. اب یہ لیجیے، ایک کو پرچی نکالیے. استلام، استباء جناب، حلق، عمرے کی باتیں بھائی. آج تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب یہاں آ جائیں جی، چلیں. کچھ تو کہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. روحانی علاج، غلطی ہو گئی ہے جناب. اشارہ کر سکتے، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے. آخری اسلام میں آئیں گے، آپ تشریف لے جائیں. آخری اشارہ ہے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. مائک پہ کہیں گے استخارہ. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، آخر کار باب المدینہ والوں نے اشاروں کا جواب درست دے دیا ہے. پھر ہم چلیں گے سکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے مقابلہ کہاں جا رہا ہے. جی 47 نمبر ہو گئے ہیں کراچی مکی کے، 36 نمبر ہیں گجرات کے. 11 نمبر کا فرق ہے. اور اب یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ان کے پاس 12 نمبر ہیں. اگر سارے کے سارے صحیح جواب دیں گجرات والے اور سارے ہی جواب غلط دیں باب المدینہ والے تو گجرات والے جیت سکتے ہیں، ورنہ مقابلے میں بہت زیادہ ڈیفرنس آ گیا ہے. اب ہوگا مقابلہ سفر ہے مگر اکیلے. اپنی کرسیوں کو پیچھے کریں گے اور آپ کھڑے ہو جائیں گے. حضور آپ میرا خیال ہے ادھر چلے جائیں کیونکہ یہاں آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. بیٹا آپ ادھر آ جائیں، ایک اسلام میں ادھر آ جائیں گے اور آپ اس سیٹ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، سیٹ پیچھے کر آپ ادھر آ جائیں، ان کے بیچ میں آ جائیں گے. دونوں ٹیموں کے درمیان ایک ایک اسلامی بھائی ہم لیتے ہیں تاکہ بیچ میں فاصلہ ہو جائے. سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی سفر ہے مگر اکیلے میں دونوں ٹیم سے ہر اسلامی بھائی سے 2 سوال ہوں گے، لیکن کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو جواب دینا ہے آپ نے دینا ہے اور نمبر بھی آپ نے چوز کرنا ہے. اسکرین پر 15 باکسز نظر آئیں گے، آپ کی مرضی ہے، آپ کسی ایک نمبر کو پسند کر سکتے ہیں. اگر آپ کھڑے ہونے میں تکلیف ہو تو بیٹھ بھی سکتے. اوکے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. گجرات کے ان اسلامی بھائی سے اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. جی 15 نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے. آپ ان میں سے کوئی بھی ایک نمبر پسند کریں گے. 5 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. اسلامی ماہ کے حساب سے رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب، باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی. نمبر بتائیں گے آپ. 4 نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. امام اعظم کی کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ. ابو حنیفہ. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے گجرات والوں کی. نمبر بتائیے. 11ویں شریف کی لگتا ہے نسبت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب والے. اچھا جناب، 11 نمبر سوال. طواف میں کتنے استلام اور کتنے پھیرے ہوتے ہیں؟ 7 پھیرے. اور استلام آپ کا اشارہ بھی تھا. استلام کہتے ہیں حجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے یا اشارہ کر کے چوما جاتا ہے. یہ کتنی بار کیا جاتا ہے؟ 1 مرتبہ. 1 مرتبہ کیا جاتا ہے. جلدی جلدی طواف کر لو یار. دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو طواف کی سعادت نصیب کرے. کون بتائے گا یہاں پر؟ سب مل کے بتا دو. جی 7 چکر طواف کے اور 8 بار استلام ہوتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی. نمبر بتائیں. نمبر 8. نمبر 8 بتائیے. 8 کے پیچھے کیا سوال ہے؟
नमाज का वाजिब अगर बिला उज़्र शरई जानबूझकर छोड़ा तो क्या हुक्म है? नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज वाजिब अगर बिला उज़्र शरई जानबूझकर छोड़ा तो क्या हुक्म है? बिला उज़्र जानबूझकर छोड़ा तो नमाज फासिद हो जाएगी। बिला उज़्र जानबूझकर छोड़ा तो गुनाह और तौबा करना है और नमाज का फिर से पढ़ना वाजिब है। जवाब गलत है, आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। जी अब बारी है हमारे गुजरात के इस्लामी भाई की। जी आप नंबर बताएंगे। 7 नंबर के पीछे बताइए क्या सवाल है। हज के 2 रुकन कौन से हैं? हज के 2 वही फर्ज भी हैं, वही रुकन भी कहलाते हैं। जी तवाफुज ज़ियारा है, वैसे वो तवाफ जो है वो तवाफुज ज़ियारा जो फर्ज तवाफ है, तवाफुज ज़ियारा और वकूफ़ अरफा। जवाब इनका दुरुस्त है। जी बाबुल मदीना वालों की बारी है। नंबर एक बताइए, औकाते मकरूहा बयान करें। औकाते मकरूहा 3 है। अच्छा, कौन कौन से हैं? सूरज तुलू होने के बाद से लेकर 20 मिनट तक। ठीक है। नमाज मगरिब का वक्त शुरू होने से 20 मिनट पहले तक। ठीक है। और निस्फुन नहार। सुभान अल्लाह। तुलू आफ्ताब से लेकर 20 मिनट बाद तक, गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले, निस्फुन नहार यानी ज़हवा कुबरा से लेकर ज़वाल आफ्ताब तक। जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं। जी अब बारी दोबारा से शुरू होगी। सबका एक एक सवाल हो गया है। आपकी बारी है, नंबर पसंद करेंगे। 3। बहुत आसान सवाल आ गया है। मदनी मदीने वाले ये किसका कलाम है? शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नंबर बताएंगे जी। 10 नंबर बताइए, 10 नंबर के पीछे क्या है? जी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। आपने कहा गारे हिरा। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। जनाब गुजरात वाले इस्लामी भाई की बारी है। नंबर पसंद करें। 6 नंबर। जी ये तो मदरसतुल मदीना का सवाल आ गया। हुरूफ मुस्तालिया कितने और कौन से हैं? हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं। जी खा साद दाद ता ज़ा गैन काफ। खा साद दाद ता ज़ा गैन काफ। 7 हुरूफ मुस्तालिया पुर पढ़े जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाबुल मदीना वालों की बारी है। नंबर 15। नंबर 15 बड़ा आसान सवाल है। अमीर अहले सुन्नत के मिसवाक से मुताल्लिक रिसाले का क्या नाम है? सारे खामोश रहेंगे। मिसवाक के फजाइल। मिसवाक शरीफ के फजाइल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुजरात वालों की बारी है। जी 14 नंबर के पीछे क्या है? दूध पीने की दुआ सुनाए। जी माइक के अंदर, माइक के अंदर। जी आपने दुआ सुनाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है बाबुल मदीना के इस्लामी भाई से। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 12। नंबर 12 की बारी सबसे आखिर में आई है। चले जनाब। हमेशा अब तेरी बारी है 12वीं तारी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त अबू लहब ने किसको आजाद किया था? अबू लहब ने अपनी लोंडी सुवैबा को आजाद किया। सुवैबा को आजाद किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दोनों टीमें करीब आएंगी आगे। यहां पर ये शेर कौन सुनाएगा जिसमें अबू लहब ने सुवैबा लौंडी को आजाद किया था? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का शेर है। बहुत खूबसूरत शेर। नहीं पढ़ देता हूं यार, मुझे भी कुछ पढ़ना चाहिए ना। शबे विलादत में सब मुसलमान ना क्यों करे जानो जान कुर्बान। शबे विलादत में सब मुसलमान ना क्यों करे जानो जान कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी
سرکار کی آمد، آقا کی آمد، منٹھار کی آمد۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا سلسلہ ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ اسکور بورڈ فائنلی دیکھیں گے۔ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی اگلے راؤنڈ کی طرف پہنچ گئے ہیں، مگر یاد رہے گجرات والوں کو ابھی ایک موقع اور ملے گا۔ گجرات جانا ہے یا آگے جانا ہے، اس فیصلے سے پہلے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ اور ابھی تو آپ کو آپ کے جو ناظرین سے سوال کیا تھا اس کے صحیح جواب اور آج انعام کس کو ملنا ہے یہ بھی بتانا ہے۔ نام دے دیجیے جناب اور اسکور بورڈ دکھائیے یہاں۔ اچھا، جی 57 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اور 46 نمبر ہیں گجرات کے۔ اور اب باری ہے یہ دیکھتے ہیں کہ باب المدینہ مکی کے اسلام میں تو آگے بڑھ گئے، مگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین کی رائے کیا تھی؟ رزلٹ سے پہلے ہم نے کچھ پولنگ کروائی تھی، رائے لی تھی، وہ دیکھتے ہیں، وہ بھی دکھائیے جناب۔ 60% گجرات کے لیے ووٹ تھے۔ اللہ، گجرات کے لیے 60% رائے تھی لوگوں کی کہ گجرات آگے بڑھ جائے گا، لیکن گجرات والے آج پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اب آگے بڑھنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ اچھی تیاری کے ساتھ اگلے مقابلے میں آئیے گا۔ سوال کیا گیا تھا نبی پاک جو پیارے آقا کے ایک صحابی کے بارے میں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو علم دین کی نورانی مجلس سجاتے ہوئے علم کے طلبگاروں کو شرعی مسائل بتاتے اور قرآن پاک صحیح تلفظ اور درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاتے تھے۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حسان رضا باب المدینہ کراچی، بنت رحمت مرکز الاولیاء، نظام الدین زمزم نگر، بنت اکبر پشاور، حسان علی خانیوال، ہود رضا دمام عرب شریف، بنت اقبال پاک پتن، بنت یوسف سردار آباد فیصل آباد، بنت رفیع اوکاڑا، ام قاسم اتاریہ گجرات، محمد سلیم نقشبندی اتاری گلزار طیبہ سرگودا، بنت غلام عباس شکر گھڑ، بنت عبد الرشید دبئی عرب امارات، ابو محمد افضل رضا اتاری حفر الباطن عرب شریف، نور حسین جھنگ، محمد جاوید اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان، ارشد حسین اتاری نور پور تھل خوشاب، محمد عبداللہ اتاری میاں والی، آصف اتاری میلسی، بنت عبد الحمید رحیم یار خان، غلام نبی اتاری لالا موسیٰ، بابر شہزاد اتاری ضیاء کوٹ سیال کوٹ، وقاص احمد ٹیکسلا کینٹ، عثمان اتاری جڑا والا، مظہر صادق اتاری گجرا والا، کاشف اتاری وا کینٹ۔ بہت سارے سوال کے صحیح جواب آئے ہوں گے، صرف ہم نے پہلے آنے والے سلیکٹڈ 26 ناموں کو اعلان کیا۔ اب 26 میں سے اچھا اس میں سلیکٹڈ 26 نام ہم نے لیے اور اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کس کو آج یہ تبرکات، سبحان اللہ کیا دے رہے ہیں باپو اتنی خوبصورت ڈبی میں، سبحان اللہ۔ اس کو کھولتے ہیں بھائی، یہ ہم بھیجیں گے جی۔ غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے جا رہے ہیں اس خوبصورت ڈبی کے اندر۔ کن کے پاس جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں خانے وال اور نام ہے حسان علی، سبحان اللہ۔ دوبارہ رابطہ کریں، اپنا ایڈریس ہمیں بھیجیں تو یہ مبارک تحفہ جو ہے یہ آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ اب باری ہے ذہنی آزمائش کے پہلے فیضان ابو ہریرہ انعام دینے کی۔ یہ دیجیے گا، یہ مجھے دیجیے، چلے ذرا مائک مجھے دیجیے گا، کیوں نہ یہاں ووٹنگ کر لی جائے ہیں کس کو دینا چاہیے۔ ایک اسلامی بھائی ہم نے تو سلیکٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا نام بتائیں، آپ نام بتائیں۔ محمد احسن شہزاد اتاری۔ محمد احسن شہزاد جی۔ محمد الیاس اتاری۔ محمد الیاس اتاری اور غلام قادر بن محمد اکرم۔ غلام قادر جی۔ کون کہتا ہے غلام قادر بھائی کو دینا چاہیے؟ جی ہماری مجلس کا بھی یہی فیصلہ ہے، یہاں موجود حاضرین کا بھی فیصلہ ہے۔ غلام قادر بھائی بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت آج جوابات دیے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ پہلا فیضان ابو ہریرہ ہمارے غلام قادر بھائی نے حاصل کیا۔ اب دیکھیں کتنے حاصل کرتے ہیں اور کیا فیضان مصطفیٰ انعام مدینے کی حاضری کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ ان کو برکت عطا کرائے فرمائے۔ ہمارے غلام قادر بھائی کچھ جاتے جاتے نیت کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں وہ کیا نیت کر رہے ہیں جی، کچھ فرمائیں گے انشاءاللہ، کچھ فرمائیں گے حضور مائک پہ، آنے والے سلسلے میں بتائیں گے۔ اچھا آنے سے پہلے، سلسلے میں آنے سے پہلے کوئی نیت کی ہوئی ہے؟ چلیں جناب کیا نیت کی، ذرا مائک پہ بتائیں نا۔ حاضری مدینہ کی نیت ہے، سبحان اللہ۔ اور سنا یہ ہے کہ انشاءاللہ سر پر امامہ سجانے کی بھی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہیں آقا کی سنت بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ سجائیں گے۔ اللہ انہیں اور برکت عطا فرمائے اور جلدی جلدی مدینے کی حاضری بھی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو علم دین کے نور سے منور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔